Hi my dear students, welcome to my today's online class. Today I will discuss about the remaining portion of my previous topic. In my previous class, I discussed the basic uses of the articles a and an, and I think you understood the topic clearly. Students, though it is not so much necessary for you to discuss the basic rules of the articles, because I think all of you are very much aware about this topic, about the basic uses of the articles, because it is a very familiar topic for you. Students, though it is a very familiar and the easiest topic of your second year syllabus, you don't get always expected marks in this topic. And for what? It is only for making some silly mistakes out of ignorance and of your negligence also. Because you are not so much cautious, you are not so much concerned of the using of the articles. You have a false confidence that you are well known about the uses of the articles. But the reality is different. You always make some silly mistakes. Students, in my previous video, I have already mentioned about it and told you to practice it more and more so that you can gain full marks in this topic. Students, I always try to give my 100% to my students and try to deliver the lecture more comprehensive way so that they can understand me. Students, not only that, if you go through my videos and lectures, you will find out that I always try to highlight the problems, the mistakes our students usually make in their exam script. So, always try to connect with the lectures and the videos of your teachers. If you connect with the videos, with the lectures, I think your silly mistakes will be overcome. Okay students, in my last videos, I discussed 7 rules of the indefinite articles, not rules, 7 conditions of the uses of the indefinite articles a and an. Today I will discuss the remaining portion and I think you will also understand me clearly. Okay, let's go to the whiteboard. Students, here I write down 5 conditions of the uses of indefinite articles. এখানে আজকে আমি 5টা উদাহরণ কন্ডিশনস লিখেছি, শর্ত লিখেছি, যেগুলোর আগে আমরা এ অথবা এন ব্যবহার করব। আমি আমার প্রিভিয়াস ক্লাসে তোমাদের 7টা एग्जांपल দিয়েছি, সেটা তোমাদেরকে আমি বলেছি, সেখানে আমি ডিসকাস করেছি। আজকে আরো 5টা লিখলাম সেখানে। সেই ফার্স্ট কন্ডিশনটা ছিল আফটার মেনি উই ইউজ এ স্ল্যাশ এন। মেনি শব্দটার পরে আমরা এ অথবা এন ব্যবহার করব। If most refers very, we use a before it. যদি most শব্দটা ভেরির মতো অর্থ বোঝায় তাহলে সেই জায়গায় মোস্টের আগে কি বসবে? এ বসবে। ওকে, দেন if there are such quite as before a singular collective noun, we use a slash an. আমরা এই শব্দগুলো যদি থাকে, সেই শব্দগুলো যদি সিঙ্গুলার কালেকটিভ নাউনের আগে থাকে তাহলে সেই শব্দগুলোর আগে আমরা এ অথবা এন বসাবো। ওকে, আফটার দ্যাট, আফটার ইজ স্ল্যাশ পার উই ইউজ আ স্ল্যাশ এন। এই ইজ এবং ইজ শব্দটার পর, পার শব্দটার পর আমরা এ অথবা এন বসাবো। এর পরে যে নাউনটা থাকবে আর কি, সে দেখা যাচ্ছে একটা নাউন থাকতে পারে, সেটা সিঙ্গুলারই হয়, সেই শব্দটার সিঙ্গুলার নাউনটার আগে আমরা কি বসাবো? যদি তার আগে ইজ এবং পার দেওয়া থাকে আমরা এ অথবা এন বসাবো। সেটা ডিপেন্ড করবে শব্দটা ওয়ার্ডটা কি ভাওয়াল দিয়ে শুরু হলো নাকি কনসোনেন্ট দিয়ে শুরু হলো, সেই কন্ডিশনটা ফিল আপ করা হলে আমরা সেখানে এ অথবা এন ব্যবহার করব। ওকে, আফটার কাউন্টেবল নাউন, if countable noun used as a collective noun, we use a slash n. যদি কোনো কাউন্টেবল নাউন আমার কালেকটিভ নাউন হিসেবে কাজ করে তাহলে তার আগে আমি এ অথবা এন বসাবো। স্টুডেন্টস, এই যে কন্ডিশনগুলো লিখেছি, একটা আমি তোমাদেরকে উদাহরণ দিয়ে এখনো বুঝাইনি। কারণ হচ্ছে এই বিষয়গুলো বোঝানোর আগে আমি তোমাদের আই ওয়ান্ট টু ডিসকাস দ্য ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ নাউন।
আমরা যে নাউনের যে প্রকারগুলো জানি সেটা হলো একটা হলো প্রপার নাউন, কমন নাউন, কালেকটিভ নাউন, অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন। এই যে নাউনগুলো সম্পর্কে আমরা জানি সেই নাউনগুলো দ্বারা কোনটা কি বোঝায় আগে আমাদেরকে সেটা জানতে হবে। হোয়াট ইজ কমন নাউন, হোয়াট ইজ প্রপার নাউন অ্যান্ড হোয়াট ইজ কালেকটিভ অর অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন। আমাদেরকে প্রত্যেকটা বিষয় জানতে হবে। একটা ইংলিশ গ্রামারে শুধুমাত্র আমি ন্যারেশন জানবো তাহলে মনে ন্যারেশন পারবো না, আমি ট্রান্সফরমেশন জানবো শুধুমাত্র ট্রান্সফরমেশন পারবো না। আমাকে যেটাই জানতে হোক না কেন হোল ইংলিশ গ্রামার সম্পর্কে প্রতিটা আইটেম সম্পর্কে আমার একটা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার নলেজ থাকতে হবে। যেমন দেখো, এই যে আজকে আমরা আর্টিকেলস পড়ছি, আমরা এ এন দি বসাবো। এখন তোমাদের প্রশ্ন মনে আসতে পারে, ম্যাডাম এ এন দি বসাবো তাতে আমার নাউনের প্রয়োজন কেন হচ্ছে? কেননা তুমি যে এ এন দি বসাবে সেখানে অবশ্যই তোমার সেই নাউনটার আগেই বসাবে। সেই নাউনটার উপর ডিপেন্ড করে এটা কি কমন নাউন নাকি কালেকটিভ নাউন নাকি এটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন সেটা আমাকে জানতে হবে। জেনে আমি আর্টিকেলটাকে ডিটেক্ট করতে পারবো আমি কোন আর্টিকেলটা বসাতে চাচ্ছি। ওকে স্টুডেন্ট, আমরা প্রপার নাউন বলতে কি বুঝি? প্রপার নাউনটা কি আসলে? হোয়াট ইজ প্রপার নাউন? আমরা জানি প্রপার নাউন হচ্ছে স্পেসিফিক কোনো নাউন অথবা স্পেসিফিক কোনো অবজেক্ট অথবা কোনো পার্সনকে যখন রেফার করবে তাকে আমরা বলি প্রপার নাউন। প্রপার নাউন অলওয়েজ ইন্ডিকেটস স্পেসিফিকেশন, স্পেসিফিক অবজেক্টস অর পার্সন। স্পেসিফিক অবজেক্ট অর পার্সন আমরা কি বুঝবো প্রপার নাউন দ্বারা? এক স্পেসিফিক কোনো পার্সন অথবা কোনো বস্তুকে যখন রেফার করবে সেটা হলো প্রপার নাউন। যেমন দেখো, ঢাকা ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ বাংলাদেশ। ঢাকা হচ্ছে বাংলাদেশের ক্যাপিটাল, ঢাকা হচ্ছে প্রপার নাউন। টিনা ইজ আ বিউটিফুল গার্ল, টিনা হচ্ছে প্রপার নাউন। হোয়াট ইজ কমন নাউন? কমন নাউন ইজ ফুললি ডিফারেন্ট অপোজিট অফ প্রপার নাউন। আমরা প্রপার নাউনে বলেছি স্পেসিফিক নাউন অথবা স্পেসিফিক অবজেক্ট অথবা পার্সনকে বোঝাবে, কিন্তু কমন নাউনে আমি বলবো দেয়ার ইজ নো স্পেসিফিকেশন, কোনো স্পেসিফিক কাউকে বোঝাবে না। কমন নাউন হচ্ছে আমরা যেটা বলি একটা শ্রেণীকে বোঝাবে, ক্লাস অফ অবজেক্ট অর পার্সন। এই ক্লাস অফ অবজেক্ট অর পার্সন এটা হচ্ছে আমার কমন নাউন। কমন নাউন দ্বারা একটা শ্রেণীগত ব্যক্তি অথবা শ্রেণীগত কোনো বস্তুকে বুঝাবে অথবা কোনো ব্যক্তিকে বুঝাবে, শ্রেণীগতভাবে প্রেজেন্ট করা হবে। যেমন আমি যদি বলি টিনা ইজ আ বিউটিফুল গার্ল, এই জায়গায় টিনা হচ্ছে প্রপার নাউন, স্পেসিফিকলি টিনার কথা বলছে। কিন্তু গার্ল, যদি আমি টিনা ইজ এ বিউটিফুল এই শব্দটা সরিয়ে শুধু গার্ল কথাটা বলি, এই গার্ল দ্বারা সমস্ত বালিকা শ্রেণীকে বুঝাচ্ছে, সমস্ত বালিকাদেরকে রেফার করা হয় শুধু গার্লটা দ্বারা। তাহলে গার্ল, বয়েজ, এই গার্ল বয়েজ বা গার্লস বয়েজ যদি আমরা বলি তাহলে এটা দ্বারা ডগ, এগুলো দ্বারা সমস্ত কান্ট্রি, সমস্ত কাকে বোঝাচ্ছে? একটা শ্রেণীকে বোঝাচ্ছে। কান্ট্রি দ্বারা সকল দেশকে বোঝাচ্ছে, ডগ দ্বারা সমস্ত কুকুরকে বোঝাচ্ছে। তাহলে কমন নাউন দ্বারা হচ্ছে একটা কি বলবো, একটা শ্রেণীকে বোঝাবে, এই ক্লাস অফ পার্সন অথবা এই ক্লাস অফ অবজেক্টকে বোঝাবে। আর প্রপার নাউন দ্বারা স্পেসিফিক কোনো ব্যক্তিকে অথবা স্পেসিফিক কোনো বস্তুকে বোঝাবে। আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পেরেছো। আমি আবারও বলছি, প্রপার নাউন দ্বারা একটি মাত্র ব্যক্তি অথবা বস্তুকে বোঝাবে, নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে, স্পেসিফিকলি বলা হবে। আর কমন নাউনে কোনো স্পেসিফিকেশন থাকবে না, দেয়ার ইজ নো স্পেসিফিকেশন। এটা ক্লাস অফ দেখা যাচ্ছে নাউনকে, ক্লাস অফ অবজেক্টকে বোঝাবে অথবা ক্লাস অফ পার্সনকে বোঝাবে। এটা হলো আমার কমন নাউন। দেন কাম টু কালেকটিভ নাউন। তাহলে কালেকটিভ নাউনটা বলতে আমরা কি বুঝি? কালেকটিভ হচ্ছে এ গ্রুপ অফ পিপল, এ গ্রুপ অফ পিপল অথবা এ গ্রুপ অফ সামথিং এলস, যে কোনো কিছুর গোষ্ঠীবদ্ধ জিনিসকে বোঝাবে। যেমন যদি আমি বলি ফ্লক, a flock of birds, পাখির মানে এক পাল বলবো এক ঝাঁক পাখি, a flock of birds। আমরা যখন বলি a bouquet of flowers, a bouquet of flowers, ফুলের তোড়া, সেখানে যে ফুলের তোড়া বললাম সেটা অনেকগুলো ফুলের মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে একটা তোড়ায়, ওখানে একটা গোলাপ নয়। যদি শুধু গোলাপ বলি তাহলে সেটা হয়ে যাবে আবার কমন নাউন। ওখানে গোলাপ থাকতে পারে, গাঁদা থাকতে পারে, ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ ফ্লাওয়ার থাকতে পারে। সেই ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ ফ্লাওয়ারকে যখন আমি একটা বুকে তৈরি করব সেটা গ্রুপ অফ ব্যাপার, কালেকটিভ একটা ব্যাপার চলে আসবে, একসাথে অনেকগুলো জিনিসের সমন্বয় হিসেবে তৈরি হবে, তখন সেটা হয়ে যাবে কালেকটিভ নাউন। আমরা যখন আর্টিকেল ব্যবহার করব আমাদেরকে কমন নাউন সম্পর্কে বাবা জানতে হবে, কালেকটিভ নাউন সম্পর্কে জানতে হবে, ইভেন প্রপার নাউন সম্পর্কেও আমাদেরকে জানতে হবে। দেন আমরা জানবো অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন কি। অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন ইজ আ কোয়ালিটি,
এটা কনক্রিট কোনো কিছুকে বোঝাবে না, তুমি টাচ করতে পারবে। দেয়ার ইজ নো টেস্ট, নো স্মেল, নো সাউন্ড। আমরা যে আমাদের 6 সেন্স দিয়ে যেটা করতে পারি, সেই 6 সেন্স দিয়ে আমরা সেটাকে বুঝতে পারবো না। এটা কোনো কনক্রিট কোনো বস্তু না, এটা কোয়ালিটি, এটা গুণগত বিষয়। যেমন আমি যখন বলি সে সুন্দর, এই সুন্দর কথাটা তুমি নিজে চিন্তা করে দেখো, সে সৎ, এই সুন্দরের কি ব্যাখ্যা আমি দেবো? সে সৎ, সৎকে আমি টাচ করতে পারবো? এটা কোনো স্মেল আছে? এটা কোনো কনক্রিট কোনো কিছু যে লাল নীল সবুজ, এই সততাটা হচ্ছে একটু লাল কালারের বা সৌন্দর্যটা হচ্ছে একটু নীল কালারের না। এগুলো আমরা কখনো আমরা আমাদের 6 সেন্স দিয়ে কখনো আমরা বুঝতে পারি না। আমরা টাচ করতে পারি, দেখতে পারি, এ ধরনের কোনো কিছু নয়, তাকে আমরা বলবো অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন। ওকে স্টুডেন্টস, এবার আছো যে বিষয়গুলো বললাম, সেই যে কন্ডিশনগুলো দিয়েছি, সেই কন্ডিশনগুলোতে এবার চলে যাব এবং এগুলো তোমাদেরকে আমি এখন বুঝিয়ে বলবো। Students, here I write down 5 conditions of the uses of the indefinite articles. Okay, the first one is after many we use a/n. মেনি শব্দটার পরে আমরা মেনি শব্দটার পরে এ অথবা এন ব্যবহার করি। মেনির পরে যে নাউনটা আমার দেওয়া থাকবে সেটা সিঙ্গুলার নাকি প্লুরাল সেটা একটা ব্যাপার আছে। আবার সাথে আছে এটা কিভাবে শুরু হলো, এই নাউনটা যে নাউনটা দেওয়া থাকবে সেটা কি ভাওয়েল দিয়ে শুরু হলো নাকি কনসোনেন্ট দিয়ে শুরু হলো, সেটার উপর ডিপেন্ড করে আমরা এ বা এন ব্যবহার করব। যেমন দেখো মেনি আর স্টুডেন্ট, মেনি আর স্টুডেন্ট, মেনি শব্দটার পরে এ থাকলে এ ব্যবহার যদি আমরা করি সেটা মনে রাখতে হবে পরবর্তী নাউনটা সিঙ্গুলার হয়, মেনি আর স্টুডেন্ট। তবে হ্যাঁ, অনেক সময় মেনি শব্দটার আগেও কিন্তু আর্টিকেল বসে, তখন হয়ে যাবে আমার নাউনটা প্লুরাল হলে। যেমন আ মেনি স্টুডেন্টস, আ মেনি স্টুডেন্টস, তখন স্টুডেন্টস হবে বা যেটাই হোক সে নাউনটা প্লুরালিজম থাকবে বুঝাবে বা প্লুরাল থাকবে। যদি প্লুরাল কোনো নাউন দেওয়া থাকে তখন মেনির আগে আমরা অনেক সময় আর্টিকেল ব্যবহার করে থাকি। আবার আমরা যখন মেনির পরে আর্টিকেল ব্যবহার করব, এ অথবা এন ব্যবহার করব, মনে রাখতে হবে সেটা একটু বলে দিলাম তোমাদেরকে, পরবর্তী নাউনটা সিঙ্গুলার হয়। স্টুডেন্টস, এখানে এই কথাটা একটু খেয়াল করো, ইফ মোস্ট রিফার্স ভেরি উই ইউজ এ বিফোর ইট। মোস্ট শব্দটা দ্বারা মোস্ট শব্দটা যদি ভেরিয়ের মতো অর্থ প্রকাশ করে তাহলে মোস্ট শব্দটার আগে কি বসবে? ভেরি বসবে, সরি এ বসবে। যেমন শি ইজ আ মোস্ট বিউটিফুল গার্ল, মানে এখানে মোস্ট বলতে কি বোঝাচ্ছে? অত্যন্ত বোঝাচ্ছে। তাহলে আমি সেটার আগে শি ইজ দ্য মোস্ট বিউটিফুল গার্ল না ইউজ করে লিখতে পারছি কি শি ইজ আ মোস্ট বিউটিফুল গার্ল। এমনিতে মোস্ট শব্দটা যেহেতু সুপারলেটিভ ডিগ্রি, সেজন্য তার আগে সবসময় কি বসে? দা বসে। তবে মোস্ট শব্দটা দ্বারা মোস্ট শব্দটা যদি ভেরিয়ের মতো অর্থ প্রকাশ করে আমরা তার আগে এ বসাতে পারবো। ফ্রেন্ডস, এবার আসো 3 নম্বর রুলসটাতে আমরা যাই। ইফ দেয়ার আর সাচ কোয়াইট রাদার অ্যাজ before a singular collective noun we use a/n. আমরা কোনো কালেকটিভ নাউনের আগে যদি এই শব্দগুলো দেওয়া থাকে তার আগে আমরা এ অথবা এন বসাবো। এই যে কালেকটিভ নাউনের কথা বলেছে, সেই কালেকটিভ নাউন সম্পর্কে তোমাদেরকে ম্যাডাম একটা আইডিয়া দিয়েছি। বলেছে কালেকটিভ নাউন বলতে কি বোঝায়? এটা হলো একটা গ্রুপ অফ পিপল অথবা অবজেক্টস। আবারও বললাম, সে গ্রুপ অফ পিপল অথবা অবজেক্টসের আগে যদি এই শব্দগুলো দেওয়া থাকে তাহলে আমরা কি বসাবো? এ অথবা এন বসাবো। যেমন দেখো, হি ইজ রাদার আ ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট। এরপর দেখো, আই হ্যাভ নেভার সিন আ টল ম্যান, আমি এত লম্বা মানুষ কখনো দেখিনি, সে খুবই ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট। এই যে ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট বললাম, এই ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্টটা একটা মাত্র ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্টকে বোঝাচ্ছে না, সমস্ত ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্টকে কালেকটিভভাবে বোঝাচ্ছে, তার মধ্যে সে একজন। এই যে বললাম, আবার টলম্যান কথাটা বললাম, শুধুমাত্র সে টলম্যান, আমি যে বললাম আমি এত লম্বা মানুষ কখনো দেখিনি, লম্বা মানুষ বলতে গ্রুপ অফ যে পিপল আছে লম্বা তাদেরকে বুঝিয়েছি। তাদের মধ্যে থেকে ওই শব্দগুলোর আগে এই শব্দটা থাকার কারণে আমি কি বসালাম? আর্টিকেল এ বসালাম। তারপরে আসো, আফটার ইজ অ্যান্ড পার উই ইউজ এ অথবা এন। এই শব্দটা দুটার আগেও আমরা কি বসাতে পারি? এ অথবা এন বসাতে পারি। যেমন হি ওয়ার্কস, খেয়াল করো, 6 hours a day, সে দিনে 6 ঘন্টা কাজ করে। এখন এই শব্দটা বলতে কিন্তু পারকে বোঝাচ্ছে, পার, যার দ্বারা সিঙ্গেলকে বোঝাচ্ছে, এক দিনে সে এত ঘন্টা কাজ করে। তাহলে পার শব্দটার আগে এই শব্দটার আগে কি বসতে পারে? সরি, ইজ এবং পার শব্দটার পরে কি বসতে পারে? এ অথবা এন বসতে পারে। তারপর দেখো, ইফ কাউন্টেবল নাউন ইউজড অ্যাজ আ কালেকটিভ নাউন উই ইউজ এ
স্ল্যাশ অ্যান। যেমন দেখো বলেছে কাউন্টেবল নাউন, যেগুলো গণনা করা যায়। আমি আবার অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন বুঝিয়েছিলাম তোমাদেরকে, যেটা কনক্রিট নয়, টাচ করতে পারবো না। আর কাউন্টেবল নাউন আমরা কাউন্ট করতে পারবো, টাচ করতে পারবো। আমাদের সেই ইন্দ্রিয় ধারা অনুভূতিগুলো দিয়ে আমি তাকে কি করতে পারবো, অনুভব করতে পারবো। সেই কাউন্টেবল নাউন যদি কি হিসেবে ইউজ হয়, কালেকটিভ নাউন হিসেবে ইউজ হয়, তখন তার আগে আমি কি ব্যবহার করব, আমি তার আগে এ অথবা অ্যান ব্যবহার করবো। যেমন স্টুডেন্টস, স্টুডেন্ট কিন্তু কাউন্টেবল নাউন, তাকে কাউন্ট করতে পারবো কতজন স্টুডেন্ট আছে। সেই স্টুডেন্ট, এই স্টুডেন্ট শব্দটা, আমার স্টুডেন্ট শব্দটার দ্বারা আমি কিন্তু কি বুঝাচ্ছি, এটা কিন্তু একটা কাউন্টেবল নাউন হলেও কিন্তু আমি এটা কমন নাউন কিন্তু এক হিসাবে সকল ছাত্রছাত্রীকে কিন্তু বুঝাচ্ছি আমরা। এই স্টুডেন্টস শব্দটা যখন কালেকটিভ নাউন হিসেবে ব্যবহার হলো, কিভাবে, আ ব্যাচ অফ স্টুডেন্ট, যখন এই ব্যাচ শব্দটা ইউজ করে দিয়েছি, তখন এটা একটা গোষ্ঠী বোঝাচ্ছে, একটা গ্রুপ অফ স্টুডেন্টকে বোঝাচ্ছে। যেমন আ গ্রুপ অফ বয়েজ, এই যে বয়েজ শব্দটা, বয়টা তোমরা জানো কমন নাউন। এই বয়েজ শব্দটার আগে যখন গ্রুপ শব্দটা অ্যাড হয়ে গেল, তখন সেটা হয়ে গেল কি, কালেকটিভ নাউন হয়ে গেল। আর তার আগে এই যখন কোনো কমন নাউন অথবা দেখা যাচ্ছে কোনো কাউন্টেবল নাউন যখন কালেকটিভ নাউন হিসেবে কাজ করবে, তখন তার আগে আমরা এ অথবা অ্যান বসাবো। স্টুডেন্টস, আমার মনে হয় এই 5টা রুলস তোমরা কন্ডিশন তোমরা বুঝতে পেরেছো। এখন আমি তোমাদেরকে আরো কয়েকটা কন্ডিশন বুঝাবো, কোন জায়গায় আমরা আসলে এ অথবা অ্যান ইনডেফিনিট আর্টিকেল হিসেবে ব্যবহার করব। ওকে, লেটস গো अगेन। এখন আমি তোমাদেরকে এখন আরো 4টা উদাহরণ, এখানে 4টা কন্ডিশন এখানে লিখেছি, সেই 4টা কন্ডিশন নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব। ওকে, ইফ অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন ওয়ার্কস অ্যাজ আ কালেকটিভ নাউন, তখন ইফ অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন ওয়ার্কস অ্যাজ আ কালেকটিভ নাউন, যদি কোনো গুণগত নাউন হিসেবে কাজ করে, কালেকটিভ নাউন হিসেবে কাজ করে, তখন তার আগে আমরা এ অথবা এন বসাবো। যেমন দেখো, হেলেন ওয়াজ আ বিউটি, আমরা জানি বিউটি হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন, যেটা আমি তোমাদের আগের এক্সাম্পলটাতে বুঝিয়েছিলাম। সেই এক্সাম্পলটাতে আমি বলেছিলাম যে যেটা আমরা টাচ করতে পারবো না, আমাদের যে সিক্স সেন্স দিয়ে আমরা অনুভব করতে পারবো না, যা কনক্রিট নয়, সেটাকে আমরা কি বলবো, সেটাকে আমরা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন বলবো। বিউটি, অনেস্টি, এগুলো হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন। সো স্টুডেন্টস, এই জায়গায় যে হেলেন শব্দটা, হেলেনের পরে যে বিউটি কথাটা বলেছি, যদি বলতাম হেলেন ইজ আ বিউটিফুল গার্ল, এখানে যে বিউটিফুল গার্ল বলতাম, তখন দেখাচ্ছে এই বিউটিফুল শব্দটা আমাদের অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হিসেবে ব্যবহার হতো। ওখানে সেই এই অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনটা, এখানে বিউটি বা বিউটিফুল যেটাই বলি না কেন, এই অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনটা এখানে কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হিসেবে ইউজ হয়নি, এখানে এটা কালেকটিভ নাউন হিসেবে ইউজ হয়েছে। হেলেন ওয়াজ আ বিউটি, এই হেলেনকে কিভাবে বোঝানো হচ্ছে, সকল বিউটির একটা, সকল বিউটিগুলোর একটা সম্মিলিত রূপ কাকে বলছে, হেলেনকে বলছে। এখানে এই বিউটিটা কালেকটিভ নাউন হিসেবে ইউজ হওয়াতে তার আগে আমরা কি ব্যবহার করেছি, এ ব্যবহার করেছি। ওকে স্টুডেন্টস, আফটার দ্যাট ইফ দেয়ার ইজ সো to before an adjective we use a অথবা an after adjective। আমরা যদি কোনো অ্যাডজেক্টিভের আগে সো অথবা টু থাকে, সে অ্যাডজেক্টিভটার পরে আমরা কি ব্যবহার করব, আমরা এ অথবা অ্যান ব্যবহার করব। সে অ্যাডজেক্টিভটার পরে, যদি নাউনটার আগে অ্যাডজেক্টিভটার পরে আমরা কি ব্যবহার করব, এ অথবা অ্যান ব্যবহার করব। আবারও বলছি, যদি কোনো অ্যাডজেক্টিভের আগে সো অথবা টু থাকে, তাহলে সে অ্যাডজেক্টিভটার পরে এবং তার পরবর্তী নাউনের আগে আমরা এ অথবা অ্যান ব্যবহার করব। যেমন দেখো, আয়রন, আয়রন ইজ সো ইউজফুল আ মেটাল, আয়রন ইজ, এই ইউজফুল শব্দটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, এর আগে সো শব্দটা থাকাতে তারপরে কি আমি আর্টিকেল এ ব্যবহার করেছি, তার পরবর্তী নাউনের আগে। তাহলে রুলস অনুসারে কি হলো, যদি কোনো সেন্টেন্সে সো অথবা টু থাকে, সে সো বা টু এর অ্যাডজেক্টিভটার আগে যদি সো বা টু থাকে, সে অ্যাডজেক্টিভটার পরে আমরা এ অথবা অ্যান ব্যবহার করব তার পরবর্তী নাউনের আগে। ক্লিয়ার? ওকে, ইফ প্রপার নাউন ইউজ অ্যাজ আ কমন নাউন উই ইউজ আ স্ল্যাশ অ্যান। খুব সুন্দর একটা রুলস এটা। প্রপার নাউন আমরা সকলেই জানি নামবাচক বিশেষ্য, সেই প্রপার নাউনটা যদি কমন নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তখন তার আগে আমরা ব্যবহার করব এ অথবা অ্যান। এটা কমন উদাহরণ, ছোটবেলায় কিন্তু অনেকবার পড়েছি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে না বুঝেই পড়েছি, এবং আমার ধারণা তোমরাও মনে হয় না বুঝেই জিনিসটা অনেকবার অনেক জায়গায় উদাহরণটা দেখেছো। বাবা, এখানে নজরুল কিন্তু একটা
প্রপার নাউন, শেলিও কিন্তু প্রপার নাউন। উনি হচ্ছেন ইংরেজি কবি আর এই নজরুল হচ্ছে বাংলাদেশের কবি। এখানে শেলি শব্দটাকে কি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে? কমন নাউন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। উনি যদিও প্রপার নাউন, কিন্তু ওই নামটা এখানে কি হিসেবে ব্যবহার করেছে? কমন নাউন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। নজরুল ইজ আ শেলি অফ বাংলাদেশ। নজরুল হচ্ছে বাংলাদেশের শেলি। ওই শেলিটাকে এখানে কি ব্যবহার করা হচ্ছে? আর যদি বলি শেলি ইজ অ্যান ইংলিশ পোয়েট, তখন আমরা বলবো শেলি হচ্ছে একটি ইংরেজি কবি, তখন ওটা প্রপার নাউন। কিন্তু এই শেলি শব্দটা এখানে এই সেন্টেন্সে একটা কমন নাউন হিসেবে, শ্রেণীগত নাম হিসেবে ইউজ হওয়ার কারণে এটা হয়ে গেল কোনটা? কমন নাউন হয়ে গেল। এবং তার আগে আমাকে কি বসাতে হলো? আর্টিকেল এ বসাতে হলো। After that, before consonant we use a, but ... এখানে আমি কিছু বলিনি। আমরা সকলেই এই কথাটা আমরা সকলেই মুখস্থভাবে জানি যে কনসোনেন্ট দিয়ে যদি কোনো নাউন শুরু হয়, কোনো ওয়ার্ড শুরু হয়, তার আগে আমরা কি বসাবো? এ বসাবো। কিন্তু স্টুডেন্টস, তোমাদেরকে এর আগের ক্লাসে আমি দেখেছো ভাওয়েল থাকা সত্ত্বেও যে অনেক সময় সেটা প্রোনাউন্সিয়েশনের উপর ডিপেন্ড করে ইট টেকস এ, নট এন। ভাওয়েল হওয়ার পরেও কিন্তু দেখা গেছে যে এটা আগে আমরা এ বসিয়েছি, এন বসাইনি, প্রোনাউন্সিয়েশনের উপর নির্ভর করে এ অথবা এন বসছে। ঠিক তেমনি কনসোনেন্ট হলে আমরা জানি জেনারেলি আমরা এ বসাবো, কিন্তু কিছু কিছু কনসোনেন্ট আছে যেগুলো প্রোনাউন্স করার সময় সেই প্রোনাউন্সটা ভাওয়েলের সাহায্য নিয়ে প্রোনাউন্স করতে হয়, তখন সেই শব্দগুলোর আগে আমরা এ না বসিয়ে এন বসাবো। যেমন দেখো, আমি বাট দিয়ে বাকি কথাগুলো লিখিনি, কারণ হচ্ছে বাকিটা আমি মুখে বলবো, সেজন্য কনসোনেন্টের আগে আমরা ইউজুয়ালি এ বসিয়ে থাকি। সেই ইউজুয়ালি এই যে বসাই, কিন্তু বাট দিয়ে আমি লিখিনি, কারণ বাট কথাটার মানে হচ্ছে বাট কনসোনেন্ট প্রোনাউন্স করার সময় যদি আমরা ভাওয়েলের সাহায্য নিয়ে করে থাকি তখন এ না বসে এন বসবে। যেমন দেখো, আমরা যখন বলবো হি ইজ এন এম এ, এম শব্দটা প্রোনাউন্স করার সময় এই যে এম কথাটা আমি বলবো, এখানে এম শব্দটা প্রোনাউন্স করার সময় এ হেল্প নিয়েছি, যার কারণে এই হেল্পের সাহায্য নেওয়ার কারণে আমি কি বসাবো? তার আগে এখানে এন বসাবো। এই যে এ প্লাস এম দিয়েছি কেন? এম। এস শব্দটা এফ, হি ইজ এন FCPS, এফ। এই এফ শব্দটার আগেও কি বসবে? এন বসবে। ওকে স্টুডেন্টস, এম এর আগে বসলো কি বললাম? হি ইজ এন এম এ। কিন্তু BBA বলো, তখন কি আমি এন বসাবো? না, বি প্রোনাউন্স করার সময় বির মতোই প্রোনাউন্স হয়েছে, কোনো ভাওয়েলের সাহায্য লাগেনি, যার কারণে তার আগে কিন্তু এ বসছে। কিন্তু এম প্রোনাউন্স করতে গিয়ে কি সাহায্য লাগছে? আমরা ভাওয়েলের সাহায্য নিয়েছি, সেজন্য এখানে বসলো এন। FCPS, সো SOS, এই এস প্রোনাউন্স করার সময় এর সাহায্য নিতে হয়েছে, তাই সেখানে এন বসলো। সো স্টুডেন্টস, আমার ইনডেফিনিট আর্টিকেলের কন্ডিশন বোঝানো যে ব্যাপার, সেটা আজকের ক্লাসে আমি শেষ করলাম তোমাদেরকে। আমার মনে হয় আমি ইনডেফিনিট আর্টিকেলের কন্ডিশনগুলো তোমাদেরকে, যেগুলো আমাদের মুখ্যত প্রয়োজন, সেগুলো আমি ক্লিয়ার করতে পেরেছি বলেই আমার মনে হয়। আর সেটা যদি আরও ভালো করে তোমাদেরকে বুঝতে হয়, ইউ মাস্ট গো থ্রু সাম গ্রামাটিক্যাল বুকস অলসো। সাথে কিছু বইও পড়বে, আরও বেশি ক্লিয়ার তোমরা বুঝতে পারবে। আমি আমার নেক্সট ক্লাসগুলোতে আমরা ডেফিনিট আর্টিকেল নিয়ে আলোচনা করব। ওকে, that's all for today. See you in the next class. Till then, thank you for today. Bye bye.